Okay, welcome to this YouTube channel. Today we will be practicing SAT questions. Antonyms. These are antonyms, opposite meaning. ዛሬ opposite meaning የሆኑትን እናያለን ማለት ነው. It says choose the option which has nearly opposite in meaning ይላል. Nearly opposite ተቃራኒ የሆነው እናያለን ማለት ነው. Abundant is given. Abundant ማለት ምን ማለት ነው? First abundant large amount ወይም plenty ማለት ነው. plenty ወይም large amount occurring in large amount ማለት ብዙ ማለት ነው. ስለዚህ opposition የተጠየቅነው plentiful ማለት plenty ይሄ ሲኖኒመስ ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ብዙ ማለት ነው. overflowing still the same synonymous ቢሆን ነበረ to flow over ማለት ነው. ይሄም በብዛት ኤክሰስ ሲሆን ነው። ይሄም ኤክሰስ ሲሆን ማለት ነው። or to flow over ማለት ነው። ስለዚህ plentiful overflow ሲኖኒመስ ናቸው ከአባንደንት ጋር። scarce ይላል። scarce ይሄ እጥረት ነው። so this is the opposite shortage of something. so this is the answer. excessive still synonymous ነው. so abundant scarce is its opposite. arrogant is here. the second question arrogant ምን አይነት ሰው ነው? arrogant የምንለው ሁሌም proud የሚያደርግ በራሱ አይደል? moderate ያልሆነ ሰው ነው አይደል? ወይም showing ይሄ offensive superior attitude ማለት attitude of superiority እኔ ብቻ ነኝ የሚል አይነት ሲሆን we call it arrogant ማለት በራሱ over proud ነው፣ showing offensive attitude ማለት ነው። ወይም modest ያልሆነ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ ነው የተፈለገው። ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ superior relate ያደርጋል። superior መሆን ማለት የበላይ መሆን ነው አይደል? proud ይሄም proud relate ያደርጋል። synonymous ነው ሊሆን የሚችለው። confident synonymous exact confident synonymous ባይሆንም በራሱ የሚተማመን ማለት ነው። ለዚህ ተቃራኒ ሊሆን አልችልም። ስለዚህ arrogant opposite ተቃራኒ ማን ይሆናል ማለት ነው? modest ማለት modest ማለት humble የሆነ ሰው፣ moderate የሆነ ሰው፣ decent የሆነ ሰው ነው። ወይም honest sincere የሆነ ሰው modest። ስለዚህ ተቃራኒው arrogant modest ይሆናል ማለት ነው። mandatory this is important word። ይሄ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቃል ነው። mandatory something mandatory ማለት የግድ የሚያስፈልግ ማለት ነው። ወይም obligatory ማለት ነው። obligatory ያ ማለት compulsory ማለት ነው። compulsory መሆን ያለበት ነገር የማይቀር ነገር ሲሆን ነው compulsory mandatory ግዴታ የሆነ ነገር። ስለዚህ obligatory is here. obligatory synonymous ነው። compulsory synonymous ነው። ለምሳሌ English and Maths are compulsory subjects ቢል አንድ ሰው የማይቀሩ የግድ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ compulsory obligatory እንደ mandatory synonymous። የተጠየቅነው ግን opposite ነው አይደለ? required ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ነው። ስለዚህ የማይቀር ነው ይሄም። ስለዚህ ትንሽ ይቀራረባል synonymous። still opposite አይደለም ማለት ነው። so optional ግን ማለት optional ይሄ እንዳማራጭ ማንንም አያስገድድም ማለት። so this is the opposite of mandatory is optional. opaque is the next one. Question number 4. opaque what does opaque mean? First እሱን ማየት አለብን። it is a blockage of the passage ማለት ነው። ማለፊያ ለምሳሌ ላይትን የማያስተላልፍ ማለት ነው። ላይትን የማያስተላልፍ። ስለዚህ opaque የዚህ ተቃራኒ የሆነ ነው እየተፈለገ ያለው ማለት ነው። antonyms impenetrable ይላል። ይሄም impenetrable it's related synonymous ቢሆን ኖሮ ነው የሚቀራረበው። incapable of being penetrated impenetrable ማለት penetrate መደረግ የማይችል ማለት ነው። ስለዚህ ከኦፔካ ሲኖኒመስ ኦፖዚት ሊሆን አይችልም። dense ይሄም compactness ነው። it's about compactness densely populated አይደል? crowding together። ስለዚህ dense still የዚህ ተቃራኒ ሊሆን አይችልም። solid alright ተቀራራቢ ነው የሚሆነው ሲኖኒመስ። ስለዚህ መልሱ የኦፔክ ላይት የማያስተላልፍ ከሆነ ትራንስፓረንት የሚያስተላልፈው this is ምን ይሆናል? ኦፖዚቱ ተቃራኒ እየሰራን ያለ ነው አንቶኒመስ ኦፖዚት ሚኒንግ ነው። so transparent is the correct answer. transmitting light ማለት በቀላል ለሰውም ይሆናል transparent የሆነ ነገር ማስተላለፍ መቻል ማለት ነው። particularly lighትን ማለት ነው። good. gregarious is the next word. gregarious sociable የሆነ ሰው የሌሎችን ቀረቤታ የሚፈልግ ወይም outgoing ማለት የማይከብድ ከሌሎች ጋር ማውራት የሚፈልግ ማለት ነው።
outgoing openly or friendly ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ተመሳሳይ ቃላት ናቸው ማለት ነው። ሲኖኒመስ ግሪጋሪየስ ከሌሎች ጋር አብሮ መሆን የሚፈልግ ሰው፣ ሶሺየብል ፍሬንድሊ ሰው ማለት ነው። ግሪጋሪየስ የዚህ ተቃራኒ የተፈለኩት ተጠየቁት። ሶሪ አውትጎይንግ ሲኖኒመስ፣ ሶሻል ተብሎ ሶሺየብል ቢሆን እንኳ አትሊስት ሲኖኒመስም ለመሆን ማለት ሶሻል ዋደስ ራይት። ፍሬንድሊ ሲኖኒመሱ ተመሳሳዩ ነው። ፍሬንድሊ እና አውትጎይንግ ሲኖኒመስ ነው። የተጠየቁት ግን ኦፖዚት ነው። ስለዚህ ግሪጋሪየስ ከሌሎች ጋር አብሮ መሆን የሚፈልግ ሰው ነው አይደለ? ግሪጋሪየስ የምንለው ወይም ኮምፓኒየነብል ማለት ነው። ኮምፓኒየን የሌሎችን አካምፓኒ ማድረግ የሚፈልግ። ስለዚህ ሪዘርቭድ የቁጥብ የሆነው ግን this is the opposite of gregarious። ይሄ ሶሺየብል ከሆነ gregarious ሪዘርቭድ ቁጥብ ነው አይደለ? so this is the opposite ማለት ነው። cautious get cautious is the next question። cautious ምን አይነት ሰው ነው? cautious about like a person who is careful about the possible risks or avoiding risks rather avoiding risks ማለት or danger right careful cautious ንቁ የሆነ ማለት ነው አይደል? የዚህ ተቃራኒ ነው የተጠየቁት። ኦፖዚት የሆነው it's deliberate ላል vigilant prudent careless እስኪ deliberate ከመጨረሻው ጀምር to think about things carefully ማለት ነው። what to discuss you think about something the issue the decision carefully deliberate ማለት ነው። ስለዚህ cautious ጋር ይገናኛል። ሲኖኒመስ ነው አትሊስት ተቃራኒ። እኔ የጠየቁት ግን አንቶኒመስ ተቃራኒ። vigilant a careful person ይቺ ሁሌም የምትጠይቅ ስለሆነ አብራችሁ ወቋት። this is watchful person right careful የሆነ person vigilant ጠንቃቃ የሆነ ሰው። the same is true prudent is sagacious insight sagacious የሆነ person ሪስኮችን ቀድሞ ማየት የሚችል ሰው ማለት ነው። sagacious or insightful ጠንቃቃ ማለት ነው። still careful የሚል ሚኒንግ አለው። ይሄም careful in discussion ሲያደርጉ careful የሆነ vigilant watchful ነው careful ነው። still ተመሳሳይ ናቸው ከማን cautious ጋር። ስለዚህ ተቃራኒው careless ነው ማለት ነው። የተጠየቅነው ምን ስለሆነ cautious አንቶኒመስ ተቃራኒ ስለተጠየቅን ማለት ነው። exacerbate a nice question it is exacerbate meaning to make things more violent እንዲሆኑ ማለት ነው። bitter የበለጠ ሲቨር እንዲሆን ነገሮቹ ሲቨር እንዲሆኑ ማድረግ ማለት ነው። ማባባስ ማለት ነው። exaggerate ማድረግ ነው። ነገሮችን የበለጠ ማባባስ ማለት ነው። ወርስን ማድረግ ነው። ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ የተጠየቁት alright intensify the same meaning ነው ያለው። when you say to intensify something magnify ማለት ነው። magnify ነገሩ ወይም ደግሞ to become intense grow stronger intensify ማድረግ intense ማድረግ የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይቀራረባል exacerbate ጋር ሲኖኒመሱ ነው። ወርስን ማባባስ መጥፎን መጥፎ ማድረግ እያባባሱ መሄድ still exacerbate ሲኖኒመስ ነው። aggravate ይሄም ማባባስ ነው። exact ሲኖኒመስ ነው። እንደውም ይሄ ተመሳሳይ ነው። እንደው የተጠየቅነው ግን ምንድነው? አንቶኒመስ ስለሆነ ተቃራኒው ማን ነው? alleviate ማድረግ ነው። to ease ማለት to mitigate ማለት ነው። this one is to mitigate ነገሮችን ቀለል ማለት lesson ማድረግ ወይም ማብረድ ማለት ነው። ስለዚህ exacerbate ማባባስ ከሆነ alleviate is the opposite ነው የተጠየቁት። relinquish is the next question to relinquish is to retreat from ማለት retreat from or give up ማድረግ ማለት ነው። give up መሞከርን ማቆም stop ማለት ነው relinquish። ስለዚህ የዚህ ኦፖዚት ነው የተጠየቁት። ኦፖዚት ዲ ምን ይላል? ዲ abandon ነው right abandon እዚህ ከመጣለች sorry for that right for the editing so abandon ማለት it's like to give up ማለት ነው። ሲኖኒመስ ነው። give up ነው ሲኖኒመስ ነው right to release still መልቀቅ ማለት ነው አይደል? to lease ማለት ነው። to release something right to claim yeah this is the opposite ነው። ለማን የሪሊንጉሽ to give up ነው አይደል? to stop to claim ሲሆን ግን ምን ይሆናል? to require ማለት አንድ ነገር ይገባኛል ማለት ነው። to ask for special right ማለት ነው። መብትን መጠየቅ to claim ማድረግ require ማድረግ insist ማድረግ ነው። ስለዚህ relinquish
ጊቭ አፕ ከሆነ ይሄ ተቃራኒ ነው፣ ኦፖዚቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሰረንደር ሲኖኒመስ ነው። ሰረንደር እጅ መስጠት ማለት ነው አይደል? ሶ ሪሊንጉዊሽ ኢትስ አንቶኒም ኢዝ ክሌም። ናይስ ኦፍ ዩ። ኢንዶለንት what kind of person we call indolent? ሌዚ የሆነ ሰው ነው አይደለ? ሌዚ የሆነ ሰው ነው ኢንዶለንት የምንለው። ሶ የዚህ ተቃራኒ ማን ነው? እስኪ ከዲን ጀምር። ዲ አሁንም እዚህ ጋር አይድል እዚህ ጋር መጣለች። እዚህ ጋር not occupied having no employment or ስራ የሌለው ማለት ነው። not occupied ማለት ነው። occupied idle ያለ ስራ የሚቀመጥ ማለት ነው። ስላጊሽ ደግሞ በጣም ስሎው ማለት ነው። ስኔሊ ፔስት የሆነ I hope you love this word ስኔሊ ፔስት ወይም ደግሞ ቀርፋፋ ማለት ነው ስላጊሽ። ስለዚህ ስቲል ሲኖኒመስ ናቸው ለኢንዶለንት ሌዚ ብለናል አይደል? ስላጊሽ ትንሽ ስላጊሽ ኤግዛክት ተመሳሳይ ባይሆንም ቀርፋፋ ሌዚ ቀጥታ ሲኖኒመሱ ነው። የተጠየቅነው ምንድነው? ኦፖዚት ነው አይደል? ይሄ ምንድነው? ሌዚ ነው ያልነው አይደል? ኢንዶለንት። ስለዚህ ኦፖዚቱ ማን ነው? አክቲቭ የሆነ ማለት ነው። አክቲቭ is the antonym of indolent። ambiguous ማለት not clear ማለት ነው። ግልጽ አወዛጋቢ ማለት ነው። this question is ambiguous ትላላችሁ አይደል? not clear vague ማለት ነው። vague ግልጽ ያልሆነ ነገር ambiguous ወይም ማሳሳች አወዛጋቢ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ አንሰርቴን ከዲን ጀምሮ አሁንም ሶሪ ዲ አሁንም እዚህ ጋር መጣለች። ሶሪ ፎር ዘ ኤዲቲንግ። አንሰርቴን እርግጠኛ ያልሆነ ኦልራይት ይቀራረባል። ambiguous አንሰርቴን እርግጠኛ ያልሆናችሁ ኦኬ። ሲኖኒመስ ቢሆን ነው ኦኬ። ዳውትፉል ስቲል ኤግዛክት ሲኖኒመሱ ባይሆንም ዳውትፉል ይሄ ተጠራጣሪ ማለት ነው አይደለ? ክሊር ግልጽ የሆነ ambiguous ግልጽ ያልሆነ ነው ያልነው አይደል? ስለዚህ ሲዝ አንቶኒም ኦፖዚቱን እየሰራን ስለሆነ አንቶኒመስ ሲሆን ቬግ ሲኖኒመሱ ይሄ ቀጣት ተመሳሳይ ቢባል ነው ቬግ። ለማንኛውም ቬግን ያዙ። ቬግ something which not clear ማለት ነው። great nice of you let me take break። ወደ ሌላ ታይፕ ከመሄድ በፊት let me take break። right thank you። አሁን ለሌላ ታይፕ ላይ ቀጥ ያለኝ question number 12። ይሄ አልፋቤቱን በትክክል የጻፈ ተማሪ ይሄንን ቀስ እያለ መስራት ይችላል። ምን ማለት ነው? ኦርደር ነው የምትጠየቁት። አናሎጂ ኮስችን ነው። ኮስችን ማርኩን የሚተካማ ነው። አናሎጂ ኮስችን ማለት ሁለት ፔር ኦፍ ግሩፕ የተሰጣቸዋል እዚህ ጋር ልክ እንደነዚህ አይነት ሪሌሽን ያላቸውን እዚህ ጋር የሚጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ ምን አይነት ሪሌሽን እንዳላቸው ቼክ ታደርጋላችሁ። አልፋቤትን መጀመሪያ ጽፋላችሁ። ከዛ ቢ እና ኤ ምን አይነት ሪሌሽን አለው፣ ኢ እስከ ዲ፣ ጂ፣ ኤፍ፣ ኬ፣ ጄ ምን አይነት ሪሌሽን እንዳላቸው አልፋቤቱን በመጻፍ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከቢ እና ኤ ያላቸውን ሪሌሽን እንመልከት። ቢ ከኤ በኋላ ነው የሚመጣው አይደል? ስለዚህ -1 ማለት ነው። ይሄ ከቢ እስከ ኤ እስከሄድ -1 አይደለም? ኢ አሁንም ከኢ በፊት አንድ -1 ሳረግ ዲ ነው። ኤ ዲ፣ ስለዚህ -1 ራይት። ጂ ይሄ ማቴማቲክስ አይደለም። ጂ እስከ ኤፍ ያለው ደግሞ አሁንም ኤፍ ጂ ነው ማለት -1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ -1 ኬ ጄ ይላል። ስለዚህ ጄ ለመድረስ ማነው ኬ ለመድረስ ጄ ማለት አለብኝ። ስለዚህ -1 ማለት ነው። አሁን ጄ ኬ ስለምን -1። ስለዚህ -1 ሪሌሽን ሊሰጠኝ የሚችለውን የማንን የፒኤስቪ ዋይ እንፈልጋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል -1 ተመልከቱ። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግና የፒ አልፋቤቱን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፒ የፒ -1 ፒ ከፒ አንድ ስቀንስ ማን ነው ኦ ራይት። ከዛ ቀጣይ ማን ነው ኤስ የኤስ አንድ -1 ማን ነው አር ራይት። ከዛ በኋላ ቀጣይ ማን ነው ቪ ከቪ -1 ማን ነው ዩ ራይት። ከዛ ቀጣይ ማን ነው ዋይ ከዋይ -1 ማን ነው ኤክስ። ስለዚህ ኦ አር ዩ ኤክስ የያዘ ኦፕሽን መልሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቃ ስለዚህ ምን ይጠበቅብኛል? ይሄን በማያዝ ነው በቃ ሌላ ምንም አይጠበቅም። ከዛ አሁን ሁለተኛ 13ኛው ግን it requires mind to do it mindfully. You have to be mindful. በጣም በጥንቃቄ አንዳንዶቹ መሰራት አለባቸው። look at it a to c ያለውን ግንኙነት ማየት አለብን። a to c look ከኤ ወደ ሲ ሲሄድ ምንድነው +2 ነው አይደለ? አይደለም ኤ ብዬ ቢ ኦ ሶሪ
ከኤ ምክንያቱም ጥያቄም ከየቱ ይሄኛውን አይደል ሪሌሽን ማየት ያለብን። ቢ ኬርፉል እዚህ ጋር ቢ ኬርፉል፣ እኔንም በደንብ አዳምጡኝ። ከኤ እስከ ሲ ያለውን ዜድ ቱ ኤክስ ይችን ግንኙነት ነው እያየው የሚሄደው። ስለዚህ ከኤ እስከ ሲ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ሶ ኤ ቱ ሲ እስከሚደርስ 1 2፣ ስለዚህ ፕላስ 2 ማለት ነው። እሺ ከዜድ እስከ ኤክስ ያለውስ ከዜድ እስከ ኤክስ ወደዚህ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ ማይነስ 2 ከዜድ እስከ ኤክስ 1 2። ኦኬ ሌላ ግሩፕ ማይነስ 2። እሺ ሶስተኛዋን እናያት። ቢ ሌተር ቢ እስከ ዲ ያለው ከቢ እስከ ዲ ኦኬ 1 2 ፕላስ 2 ነው ማለት ነው። ግድ ከዛ ከዋይ እስከ ደብሊው ያለው ዋይ ቱ ደብሊው ማይነስ ወደዚህ ነው አይደል? ማይነስ 2 በቃ። ስለዚህ አሁን እኔ ማሰብ ያለብኝ ምንድን ነው ማለት ነው? የተጠየቁት ማን ነው? ኢ ቪ ኤፍ ኦልራይት። ኢ ቪ ኤፍ ዩ ምንን ፎርም ማሟላት አለበት? ይሄኛውን ሪሌሽንሺፕ ኪፕ እንዲያደርግ ፕላስ 2፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ማይነስ 2 ፕላስ 2 ማይነስ 2 እያደረኩ መስራት ማለት ነው። የማንን? የኢቪ ኤፍ ዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣ። ኢቪ ኤፍ ዩ እንስራ እስኪ። የኢ ማንን ነው እንፈልገው? ፕላስ 2 ማይነስ 2 ፕላስ 2 ማይነስ 2 አለ። በቃ አልፋቤቱን መጀመሪያ መጻፍ አለባችሁ ብያለሁ። ኦልራይት። ስለዚህ የኢ ፕላስ 2 ማን ነው? የኢ ፕላስ 2 ኢ ይሄ 1 2 ጂ። የቪ ማይነስ 2 ቪ is here 1 2 ቲ። it's very simple። የኤፍ ፕላስ 2 ኤፍ 1 2 that's h great። የዩ ማይነስ 2 ዩ is here 1 2 s oh my god I hope በደንብ እየሰራችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄን የዩ ማይነስ 2 ሶሪ ካልታየ የዩ ማይነስ 2 ቲ ኤስ ወደ ኋላ ማይነስ 2 ሶ ኤስ። የኤፍ ፕላስ 2 ኤፍ ፕላስ 2 ኤፍ 1 2 ኤች። ስለዚህ ይሄን ያሟላ ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። ጂ ማን ነው መልሳችን? ጂቲ ኤች ኤስ ጂቲ ኤስ ጂቲ ኤች ኤስ this is the option. That's our answer. Okay, question number 14. I hope you are enjoying the questions. Right. A C E G ያለውን እስኪ ሪሌሽን እናያለን። A C alright ከኤ እስከ ሲ ከኤ እስከ አይ ከሲ እስከ ኬ ያለውን ግንኙነት ማየት ነው። አሁንም በደንብ እንሰራለን ማለት ነው። ከኤ እስከ አይ ያለውን እንመልከት። ከኤ ጀምሮ ኦልራይት ኤ ያለ እዚህ ጋር እስከ አይ ነው አይደል የተባልኩት 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦልራይት። ስለዚህ ይሄ ፕላስ 8 ከዛ ከሲ እስከ ኬ ያለውን ከሲ እስከ ኬ ኦልራይት 1 2 3 ሶሪ ከሲ አይደል የተባልኩት 1 2 3 4 5 6 7 8 ኦልራይት። አሁንም ፕላስ 8 እስኪ ሌላ እንስራ። ከኢ እስከ ኤም is here so 1 2 3 4 5 6 7 8 ፕላስ 8። ስለዚህ ፕላስ 8 ፕላስ 8 የያዘውን ነው የምንፈልገው። የማንን? የተጠየቀውን የኪው ኤስ ዩ ደብሊው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጽፋለን ኪው ኤስ ዩ ደብሊው ፕላስ 8 አይደለም ፕላስ 8 መፈለግ ነው ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ የኪው ፕላስ 8 ማን ነው? የኪው ፕላስ 8 ኪው is here 1 2 3 4 5 6 7 8 ዋይ። እሺ የኤስ ፕላስ 8 ኤስ is here 1 2 3 4 5 6 7 ብሎ የግድ ኤ መቀጠል አለበት። ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው። ዜድ ስላለቀ ወደ ኤ ተቀጥላሉ። ኦልራይት። ከዛ የዩ ፕላስ 8 ኦኬ ዩ is here 1 2 3 4 5 6
7 8 እስከ ሲ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ሲ አይደለም? እየተከታተላችሁ ነው አይደለም? ግድ ማን ይቀረናል? ሌላ የደብሊው ደብሊው ራይት ደብሊው 1 ኖ ደብሊው በኋላ ነው። 1 2 3 4 5 6 ከዛ 7 8 ፕላስ 8 አይደለ? ስለዚህ ኢ ይሄን ኦፕሽን የያዘ መልሴ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን እንመለስ ማለት ነው። ዋይ ዜድ ሲ ማን ነው መልሱ ያልነው? ዋይ ኤ ሲ ኢ። ስለዚህ ዋይ ኤ ሲ ኢ የያዘ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ዋይ ኤ ሲ ኢ ዋይ ኤ ሲ ኢ ዋይ ኤ ሲ ኢ this is the option, this is your answer. Right, the next question question number 15 ቢ ሲ ኤፍ ጂ ተሰጥቷል። ኤች አይ ያላቸውን ሪሌሽን እንመልከት እስኪ። ከቢ እስከ ኤች ያለው ፕላስ ነው ማይነስ አብረን እናያለን። ከቢ እስከ ኤች ራይት 1 2 3 4 5 6 ኦልራይት ፕላስ 6 ከሲ እስከ አይ 1 2 ኖ ከሲ እስከ አይ ከተባለ ከቀጣዩ ነው የምጀምረው አይደለም። ከሲ እስከ አይ 1 2 3 4 5 6 አይ ይቆማል። ስለዚህ ፕላስ 6 አሁንም ኦልራይት። ከኤፍ እስከ ኤል ኤፍ ኢዝ ሂር 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ፕላስ 6 እያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ኦልራይት ከዚህ ፕላስ 6 ያለው ኤን ኦ አር ኪው ማን ነው? ኤን ኦ አር ኪው ፕላስ 6 የሚሰጠን ማን ነው ማለት ነው? የኤን ፕላስ 6 ኦኬ ኤን ኢዝ ሂር ኤን 1 2 3 4 5 6 ኢትስ ቲ ራይት ቲ ኢዝ ሂር ራይት። ከዛ ቀጣይ ሶሪ የኦ ከዛ የኦ ፕላስ 6 ኦ ኢዝ ዚስ ዋን 1 2 3 4 5 6 ዩ ራይት። ከዛ የአር ፕላስ 6 አር ኢዝ ሂር 1 2 3 4 5 6 ኤክስ መልሱን እያሰብኩ ስለሆነ ነው። ሶሪ ኤክስ ኪው የኪው ፕላስ 6 ኪው ኢዝ ሂር 1 2 3 4 5 6 that's w so ይሄንን የያዘ ቱ ኤክስ ደብሊው የያዘ is your answer ማለት ነው። good that's very wonderful of you ኤቢሲ እና ዜድ ዋይ ኤክስ ያላቸውን ሪሌሽን አይታችሁ ሲቢኤ ምን ይመጣል እዚህ ጥያቄው ላይ? ይሄን በእናንተ ስሩ፣ መልሱን ጻፉልኝ። alright thank you this is Moresh English። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ።